रस हरी दे नाम वाला पी लै, रस हरी दे नाम वाला पी लै। कानू मना फिरदा डोलदा, क्यों डोलदा फिरदा कदी किते कदी किते, द्वारे द्वारे कानू डोलदा रस हरी दे नाम वाला पी। बोलियो गज के सारिया ने पढ़ना है, रस हरी दे नाम वाला पी लै, द्वारे द्वारे कानू डोलदा रस हरी दे नाम वाला पी लै, द्वारे द्वारे कानू डोलदा रस हरी दे नाम वाला पी लै, द्वारे द्वारे कानू डोलदा रस हरी दे नाम वाला पी लै, रस हरी दे नाम वाला पी लै, हरी दे नाम वाला पी लै, द्वारे द्वारे कानू डोलदा रस हरी दे नाम वाला पी लै, द्वारे द्वारे कानू डोलदा रस हरी दे नाम वाला पी लै, द्वारे द्वारे कानू डोलदा रस हरी दे नाम वाला पी डगमा क्या करे कहाँ डलावे जियो, सर्व सुख को नायको राम नाम रस पियो, रस पियो। ਉਹ ਰਸ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਇੱਥੇ ਹੈ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਸੁਭਾਅ ਬਣਾਉਣਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦਾ, ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਸੁਭਾਅ ਬਣਾਉਣਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ, ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਰਹੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, दिन रात आनंद बनया रवे, हर समय मस्ती चढ़ी रवे, हर समय खुमारी चढ़ी रवे, कदे कदे नहीं चढ़ी रहे दिन रात नाम खुमारी, खुमारी चढ़ी रहे दिन रात नाम खुमारी, नाम खुमारी वो चढ़ी रहे दिन रात नाम खुमारी, नाम खुमारी चढ़ी रहे दिन रात नाम खुमारी, नाम खुमारी चढ़ी रहे रात नाम खुमारी, नाम खुमारी चढ़ी रहे रात नाम खुमारी, नाम खुमारी चढ़ी रहे दिन रात नाम खुमारी, नाम खुमारी चढ़ी रहे दिन रात नाम खुमारी, नाम खुमारी वो चढ़ी रहे दिन रात नाम खुमारी, नाम खुमारी वो चढ़ी रहे दिन रात नाम खुमारी, नाम खुमारी चढ़ी रहे दिन रात नाम खुमारी, नाम खुमारी चढ़ी रहे दिन रात नाम खुमारी, नाम खुमारी नाम खुमारी हो, नाम खुमारी नाम खुमारी, नाम खुमारी नाम खुमारी हो, नाम खुमारी नाम खुमारी, 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 नाम खुमारी नाम खुमारी चढ़ी रहे दिन रात नाम खुमारी, नाम खुमारी
कदे कदे नशा नहीं, हर समय नशा चढ़िया रवे। और नाम का रंग ऐसा है जिन्होंने ये रंग चढ़ गया मुड़ के लै नहीं सकता, जिन्होंने ये मस्ती चढ़ गई वो लै नहीं सकती। गुरमुखो नाम का रंग चढ़ता किसे विरले नूं है, लाल रंग तिसको लगा जिसकै वड भागा। कल सुनिया सी महा सिंह होना नूं रंग चढ़िया, भावें कोई माड़ा कर्म आ गया अगे, पर आखिरकार जान वार के गुरु गोबिंद सिंह महाराज तो पिछे नहीं हटे। जिन्होंने रंग चढ़िया होवे ना, जान अपनी सिर धड़ दी बाजी लगा देंदे ने, पिछे नहीं मुड़दे। सिर तली ते धरना पै जावे, भावें आरियां थले खड़ना पै जावे, बंद बंद कटवाउणा पै जे, खोपर लहाउणा पै जे, गुरु दे सिख कदे पिछे नहीं मुड़दे। जे अंदर प्रेम होएगा, जे अंदर भावना होएगी, गल्लां वालियां दी कमी नहीं। पर पूछत पथक तह मार्ग ना धारै पग, प्रीतम के देश कैसे बातन कह जाइए। साध संगत जी, दीवा तेल पा के सारे बालदे ने, सिखी दीप जगाउणा बड़ा औखा है। दीवा तेल पा के सारे बालदे ने, सिखी दीप जगाउणा बड़ा औखा है। थां घ्यो दी पा के खून चरबी, सिखी दीप जगाउणा बड़ा औखा। मनी सिंह जी वांगरा शांत रह के बंद बंद कटवाउणा बड़ा औखा है। गल्लां करनियां संगत जी सुखालियां ने, सिखी सिदक निभाउणा बड़ा औखा। गल्लां करनियां ते बड़ियां सौखियां ने, पर निभाउण वाला ते कोई विरला ही हुंदा। गल्लां करनियां सौखियां ने, पर निभाउणा ਇਹ कोई विरला है। साध संगत ਜਿਹੜੇ ਤੋੜ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪੀਰ ਮਰੀਦਾਂ ਪਿਰਹੜੀ ਉਹ ਨਿਭ ਹੈ ਨਾਲੇ, ਤੋੜ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨਿਭ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਨਿਭ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ ਫਿਰ ਜੁੜੇ ਰਹੀਏ, ਟੁੱਟੀਏ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਪਿਆਰ ਕਾਹਦਾ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਨਾਲ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਾਹਦਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨਾਲ, ਟੁੱਟਣਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਜੁੜ ਗਏ सिर जावे तां जावे, मेरा सिखी सिदक ना जावे। इत्थे खड़ा होवे मन बाबा बंदा सिंह बहादुर वांगू, भाई मनी सिंह वांगू, भाई शबेग सिंह, भाई शहबाज सिंह वांगू, दोवें प्यो पुत्र चरखड़ियां ते चढ़ के सिखी नहीं छड्डी। साध संगत जिन्हां दे अंदर प्यार होवे वो मरना कबूल लैणगे, सिखी छड्डनी कदे कबूल नहीं करनगे। अपने धर्म तो डोलना कदे कबूल नहीं करनगे, मरना कबूल कर लैणगे। सो साध संगत जेड़े डोल जांदे ने वो सिख नहीं हो सकते। असी अरदास रोज यही करनी है, निभ जे वाहिगुरु निभ जे साडी पीरां नाल मुरीदां, वाहिगुरु निभ जे साडी पीरां नाल मुरीदां दी। निभ जे वाहिगुरु निभ जे साडी पीरां नाल मुरीदां दे, निभ जे वाहिगुरु निभ जे साडी पीरां नाल मुरीदां दी। निभ जे वाहिगुरु निभ जे साडी पीरां नाल मुरीदां दी, निभ जे वाहिगुरु निभ जे साडी पीरां नाल मुरीदां दी। निभ जे वाहिगुरु निभ जे साडी पीरां नाल मुरीदां, निभ जे वाहिगुरु निभ जे साडी पीरां नाल मुरीदां दी। निभ जे वाहिगुरु निभ जे साडी पीरां नाल मुरीदां दी, निभ जे वाहिगुरु निभ जे साडी पीरां नाल मुरीदां दी। निभ जे वाहिगुरु निभ जे साडी पीरां नाल मुरीदां दी, निभ जे वाहिगुरु निभ जे साडी पीरां नाल मुरीदां दी। पीरां नाल मुरीदां दी, साडी पीरां नाल मुरीदां, पीरां नाल मुरीदां दी, पीरां नाल मुरीदां दी। पीरां नाल मुरीदां दी, पीरां नाल मुरीदां दी, पीरां नाल मुरीदां दी, पीरां नाल मुरीदां दी, पीरां
ਮਰੀਦਾਂ ਪਿਰਹੜੀ ਉਹ ਨਿਭੈ ਨਾਲੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਈਏ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸਾਏ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੰਨੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਆ, 400 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜੇ ਆਖੀਏ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸਾਏ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਪੂਰਨੇ ਪਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਨਿਰਗੁਣ ਆਪ ਸਰਗੁਣ ਪੀਓਹੀ। ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਲਾ ਧਾਰ ਜਨ ਸਗਲੀ ਮੋਹੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਬੈਠੇ ਸੀ ਨਾ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੇਣ ਵੇਲੇ, ਪਲੰਗ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਚਰਨ ਰੱਖੇ ਸੀ ਥੱਲੇ। ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ, ਮੱਥਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਧਰਤੀ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਆਇਆ, ਦੋ ਆਏ, ਚਾਰ ਆਏ, ਸਾਰੇ ਬਹਿ ਗਏ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਤੰਬੂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਕੀ ਖੇਡ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ? ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਿਆਂ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਧਰਤੀ ਨਾਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹੋ, ਚਰਨ ਦਿਸਦੇ ਨੇ? ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਚਰਨ ਦਿਸਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਪਕੜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲਾ ਕੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਿਸੇਗਾ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ, ਪਕੜ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਕਰਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪਕੜ ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਦਿਸੇਗਾ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਿਸਦੇ ਨੇ, ਪਕੜ ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਰਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪਕੜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੈ ਜਿਨੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਨੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਮਝਿਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਸੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਪਿਆਰ ਸੀ, ਭਾਵਨਾ ਹੀ ਇੰਨੀ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਬਣ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੁਝ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਮਰਜੀ ਮੱਥੇ ਟੇਕੀ ਜਾਈਏ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜੀ ਨੱਕ ਰਗੜੀ ਜਾਈਏ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦੇਣ, ਰਹਿਮਤ ਕਰ ਦੇਣ, ਸਾਡੀਆਂ ਪਛਾਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬਣ ਜਾਣ। ਉਹ ਤਾਂ ਤੇਥੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਤੇਰਾ ਵੀ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਵੇਖਣਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂਰ ਨਹੀਂ, ਨੂਰ ਨਹੀਂ। ਗਿਆਨ ਦੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲੇਗੀ ਫੇਰ ਹੀ ਦਿਸੇਗਾ, ਪਰ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਕੇ। ਅਜੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਸਾਡੇ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਕੜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਖੀਏ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣ। ਦਸੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦਸੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਬਣੀ। ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਾ ਲਓ, ਘਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਲੈ ਆਓ, ਲੈ ਆਂਦਾ। ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ, ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ, ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਾਰਡ ਛਪਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਭੋਗ ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਵਿਆਹ ਹੋਏਗਾ, ਬਰਾਤ ਜਾਏਗੀ। ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਕਾਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਤੇ ਕਰਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਾਇਆ ਕੀ? ਉਹ ਤੇ ਬੱਧਾ ਚੱਟੀ ਭਰ ਰਹੇ ਆ ਆਪਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਲੈ ਆਓ, 5 ਜਣੇ ਲੈ ਆਏ। ਬਹੁਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਰਿਵਾਜ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ 5 ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜੇ ਦੇ ਪੰਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਉਹੀ ਆਉਣ, ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਉਹੀ ਆਉਣ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਆਪੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਗ੍ਰੰਥੀ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਘਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੰਦਰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਰ ਟੀਵੀ ਚੱਲਦਾ। ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਦਿਨ ਆਇਆ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦ ਵਾਸਤੇ ਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਾਇਆ। ਖੰਡ ਪਾਠ ਦੇ ਕਮਰੇ ਮੂਹਰੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੱਲੇ, ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਟੀਵੀ ਮੂਹਰੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਰਹਿ ਗਏ ਇਕੱਲੇ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਹੱਸਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮਨਾਂ 'ਚ ਝਾਤੀ ਮਾਰੋ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਖੰਡ ਪਾਠ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਟੀਵੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਪੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬਾਹਰਲੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਟੀਵੀ ਚੱਲਦਾ, ਨਾਲ ਦੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿਲਮਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਿ ਪਾਠ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਾਏ ਦਾ? ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਹਿਣਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਖੰਡ ਪਾਠ ਤੇ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਗੱਲ ਤੇ ਕੋਈ ਬਣੀ ਨਹੀਂ। ਬਣੇਗੀ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕੋਈ? ਤੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਵੀ ਬਾਣੀ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣੀ ਕਿੰਨੀ ਸੀ?
ਭੋਗ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਸੱਦ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ, ਆਜੋ ਘਰ ਵਾਲਿਓ ਆਓ, ਰਮਾਲਾ ਲਿਆਓ, ਭੇਟਾ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੋਗ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਆਜੋ। ਆਪ ਸੱਦ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਫੇਰ ਕਹੀਏ ਵੀ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜੇ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਾਉਣ ਨਾਲ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਭਲਾ ਤੇ ਹੋਣਾ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨਾਲ। ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਜੇ ਬਾਣੀ ਸੁਣਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਨਾਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਾਉਣ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਬਾਣੀ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ, ਇੱਕ ਖੰਡ ਪਾਠ ਕੀ ਭਰਾਵੇਂ ਭਾਵੇਂ 101 ਕਰਾ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਫਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮਿਲਣਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੇ ਭੇਟਾ ਭੇਜ ਦਿਓ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ, ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਵੀ ਆਜੂ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ। ਅੱਗੇ ਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਾਤਾ, ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਵੀ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ, ਡਾਕੀਆ ਦੇ ਗਿਆ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮਨਾਮਾ, ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਕਰਾਉਣੇ ਨੇ ਤੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਬਾਣੀ ਸੁਣੋ। ਅੱਬਲ ਤੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਾਓ, ਵੀ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ 10 ਦਿਨ ਨਾਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ 2 ਘੰਟੇ ਸਵੇਰੇ 2 ਘੰਟੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਪਾਠ ਕਰੇ, ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣੇ। ਫਿਰ ਵੇਖਿਓ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਵਾਂਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਬਾਣੀ ਸੁਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਕੱਟੇ ਗਏ। ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਬਣ ਜੂ ਕਿਤੇ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਬਾਣੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮਨ ਲਾ ਕੇ ਸੁਣ ਲਓ। ਜੇ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਮਝ ਪੈਂਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਦੁੱਖ ਕੱਟ ਦੂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਪਰ ਬੱਧਾ ਚੱਟੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬੰਨੀ। ਰਹਿਤ ਅਵਰ ਕਛ ਅਵਰ ਕਮਾਵਤ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੀਤ, ਮੁਖੋਂ ਗੰਢ ਲਾਵਤ। ਮੁਖੋਂ ਗੰਢ ਲਾਵਤ। ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੀਤ, ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜੀ ਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਾਈ ਜਾਓ। ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਨਾ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵੇ, ਮੁਖੋਂ ਗੰਢ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆ। ਸੇਵਾ ਨਾ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵੇ, ਮੁਖੋਂ ਗੰਢ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆ। ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਨਾ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵੇ, ਮੁਖੋਂ ਗੰਢ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆ। ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਨਾ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵੇ, ਮੁਖੋਂ ਗੰਢ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆ। ਸੇਵਾ ਨਾ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵੇ, ਮੁਖੋਂ ਗੰਢ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆ। ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਨਾ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵੇ, ਮੁਖੋਂ ਗੰਢ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆ। ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਨਾ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵੇ, ਮੁਖੋਂ ਗੰਢ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆ। ਸੇਵਾ ਨਾ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵੇ, ਮੁਖੋਂ ਗੰਢ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆ। ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਨਾ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵੇ, ਮੁਖੋਂ ਗੰਢ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆ। ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਨਾ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵੇ, ਮੁਖੋਂ ਗੰਢ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆ। ਸੇਵਾ ਨਾ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵੇ, ਮੁਖੋਂ ਗੰਢ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆ। ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਨਾ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵੇ, ਮੁਖੋਂ ਗੰਢ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆ। ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਨਾ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵੇ, ਮੁਖੋਂ ਗੰਢ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆ। ਸੇਵਾ ਨਾ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵੇ। ਮੁਖੋਂ ਗੰਢ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆ। ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਨਾ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵੇ, ਮੁਖੋਂ ਗੰਢ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆ। ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਨਾ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵੇ, ਮੁਖੋਂ ਗੰਢ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਘਰ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦਾ ਭੋਗ ਲਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਲਾਲੋ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਦਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਲਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਲਾਲੋ ਤਰਖਾਨ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੋਦਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਹੀ ਇੰਨਾ ਸੀ। ਮਰਦਾਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਰਾ ਭੁੱਖ ਬੜੀ ਲੱਗੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਗਿਆ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ। ਜਦੋਂ ਲਿਆਇਆ ਨਾ ਕੋਦਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ, ਰਾਤ ਦਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮਰ ਨੇ ਅੱਧਾ ਤੋੜ ਕੇ ਫੜਾਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਛਕ ਲੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਚੰਗੇ ਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਅੰਦਰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੰਘੂ?
ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਰਤ ਬਿਰਤ ਦਸਾਂ ਨੌਵਾਂ ਦੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਐ, ਤੂੰ ਛਕ ਕੇ ਤੇ ਵੇਖ, ਤੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਸਵਾਦ ਆਏਗਾ। ਛਕ ਤੇ ਸਹੀ ਮਰਦਾਨਿਆ, ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਛਕਿਆ, ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆਇਆ। ਤੇ ਉਧਰ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਦੇ ਖੀਰ ਪੂੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਕਿਉਂ? ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਗ ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਇੱਥੇ ਭਾਵਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇੜੇ ਬੰਨੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਤੈਸੇ ਗੁਰ ਸ਼ਰਨ ਆਵਤ ਹੈ ਅਨੇਕ ਸਿੱਖ, ਜੈਸੋ ਜੈਸੋ ਭਾਉ ਤੈਸੀ ਕਾਮਨਾ ਪੁਜਾਵੇ। ਜਿਹੋ ਜੀ ਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਫਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਭਾਵਨਾ ਬਣਾਈਏ ਲਾਲੋ ਵਰਗੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਛਕ ਲੈਣਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ। ਭਾਵਨਾ ਬਣਾਈਏ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਬਣ ਗਈ, ਬੇੜੇ ਸ਼ਰਧਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਬੰਨੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਬੇੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਨੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਗੋਬਿੰਦ ਭਾਉ ਭਗਤ ਦਾ ਭੁੱਖਾ, ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਸੁਣ ਲਿਓ ਸਭੈ, ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਉਹ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਭੁੱਖਾ ਪਿਆਰ ਦਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ, ਪ੍ਰੇਮ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਮਗਰ ਲੱਗਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਭੀਲਣੀ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ। ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਸੋਹਣਾ, ਇਹਦੀ ਜਾਤ ਨੀਵੀਂ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕ ਧੱਕੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਨੀਚ ਜਾਤ ਦੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੱਥੇ ਲੱਗ ਜਾ ਕਰੇ ਨੀਵੀਂ ਪਾਲਿਆ ਕਰਨ ਸਾਰੇ, ਪਰ ਇਹਦੀ ਲੰਘਿਆ ਕਰਨ ਭੀਲਣੀ ਤੋਂ। ਤੇ ਭੀਲਣੀ ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਵੈਰਾਗ ਦਾ ਜਲ ਵਗਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਹੀ ਧੱਕੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪੰਪਾਸਰ ਤੀਰਥ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜਾਇਆ ਕਰੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਕੱਢਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਇੱਥੇ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਆ ਗਈ? ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਜਲ ਛਕ ਲਿਆ, ਇੱਥੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਾਣੀ ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੰਨਾ ਧਰਕਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਫਟਕਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੋਵਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜੀ ਜਾਏ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ। ਧੱਕੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਭੀਲਣੀ ਨੇਤਰਾਂ ਚੋਂ ਵੈਰਾਗ ਦਾ ਜਲ ਵਗਦਾ। ਰੂਪਹੀਨ, ਕੁਲਹੀਨ, ਗੁਣਹੀਨ, ਗਿਆਨਹੀਨ, ਸੋਭਾਹੀਨ, ਭਾਗਹੀਨ, ਤਪਹੀਨ ਬਾਵਰੀ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਦਰਸ਼ਹੀਨ, ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤਹੀਨ, ਬੁੱਧ ਬਲਹੀਨ, ਸੁਦੈ ਹਸਤ ਨਾ ਪਾਵਰੀ। ਪ੍ਰੀਤਹੀਨ, ਰੀਤਹੀਨ, ਭਾਏ ਪੈ ਪ੍ਰਤੀਤਹੀਨ, ਚਿਤਹੀਨ, ਬਿਤਹੀਨ, ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਵਰੀ। ਅੰਗ ਅੰਗਹੀਨ, ਦੀਨਾ ਧੀਨ, ਪ੍ਰਾਚੀਨ, ਲਗ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ, ਕੈਸੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਰਾਵਰੀ। ਕਵਨ ਗੁਣ ਪ੍ਰਾਨ ਪਤ ਮਿਲੋ ਮੇਰੀ ਮਾਈ, ਰੂਪਹੀਨ, ਬੁੱਧ ਬਲਹੀਨੀ, ਮੋਹੇ ਪਰਦੇਸਣ ਦੂਰ ਤੇ ਆਈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਹੀਣੀ, ਇੱਕ ਵੀ ਗੁਣ ਨਹੀਂ। ਕਵਨ ਗੁਣ ਪ੍ਰਾਨ ਪਤ ਮਿਲੋ ਮੇਰੀ ਮਾਈ। ਕਿਹੜਾ ਗੁਣ ਹੋਵੇ ਐਸਾ? ਜੀਵ ਰੂਪ ਇਸਤਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੁਣ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਹੀਣੀ, ਕਿਹੜੀ ਬਿਧ ਮਿਲਾ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ। ਸਾਰਿਆਂ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਹੀਣੀ, ਕਿਹੜੀ ਬਿਧ ਮਿਲਾ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ। ਸਾਰਿਆਂ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਹੀਣੀ, ਕਿਹੜੀ ਬਿਧ ਮਿਲਾ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਹੀਣੀ, ਕਿਹੜੀ ਬਿਧ ਮਿਲਾ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ। ਸਾਰਿਆਂ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਹੀਣੀ, ਕਿਹੜੀ ਬਿਧ ਮਿਲਾ ਪਿਆਰੇ
ਗੁਣ ਮੇਰੀ ਮਾਈ ਕਵਨ ਗੁਣ ਪ੍ਰਾਨ ਪਾਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਈ ਕਵਨ ਗੁਣ ਪ੍ਰਾਨ ਪਾਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਈ ਕਵਨ ਗੁਣ ਪ੍ਰਾਨ ਪਾਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਈ ਕਵਨ ਗੁਣ ਪ੍ਰਾਨ ਸਾਰਿਆਂ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਹੀਣੀ ਕਿਹੜੀ ਬਿਲ ਮਿਲਾ ਜਾਵੇ ਸਾਰਿਆਂ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਹੀਣੀ ਕਿਹੜੀ ਬਿਲ ਮਿਲਾ ਜਾਵੇ ਸਾਰਿਆਂ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਹੀਣੀ ਕਿਹੜੀ ਬਿਲ ਸਾਰਿਆਂ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਗੁਣ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਿਹੜੀ ਵਿਧ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਜਰਾ ਉਹ ਭੀਲਣੀ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪੰਪਾ ਸਰ ਤੀਰਥ ਤੇ ਗਈ ਉਥੋਂ ਵੀ ਧੱਕੇ ਪਏ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਰਿਸ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭੀਲਣੀ ਇੱਥੇ ਨਾ ਆਇਆ ਕਰ ਪਾਣੀ ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੀ ਧੱਕੇ ਪਏ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਕਰ ਬੈਸੋ ਹਰ ਜਨ ਪਿਆਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਮਰੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ ਜਦੋਂ ਧੱਕੇ ਪਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰੋਵਰ ਬਣਿਆ ਸੀ ਨਾ ਪੰਪਾ ਸਰ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਮ ਚੱਲ ਗਏ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਮ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਵੇਰੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੰਡਤ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਰਿਸ਼ੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਉਹ ਗਏ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਵਿੱਚ ਕਿਰਮ ਚੱਲਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ ਕੱਲ ਪਾਣੀ ਠੀਕ ਸੀ ਅੱਜ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਬੜਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਪਾਣੀ ਨਵਾਂ ਪਵਾਇਆ ਪੁਰਾਣਾ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹ ਫੇਰ ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕੀੜੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਾਇਆ ਉਹ ਫੇਰ ਉਵੇਂ ਕੀੜੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਣ ਕੀ ਗਿਆ ਇਹ ਪਾਣੀ 'ਚ ਕੀੜੇ ਇਹ ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੀ ਖੇਡ ਵਰਤ ਗਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਤ੍ਰੇਤੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਕੋਲ ਜਾਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ ਜਦੋਂ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਲ ਹੈ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋਏਗਾ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਤ੍ਰੇਤੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਮ ਜੀ ਪੰਪਾ ਸਰ ਤੀਰਥ ਦੇ ਉੱਥੇ ਸਰੋਵਰ 'ਚ ਕਿਰਮ ਪੈ ਗਏ ਆਪ ਜੀ ਚੱਲ ਕੇ ਚਰਨ ਪਾਓ ਜਲ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਏ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤ੍ਰੇਤੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਸਤਜੁਗ ਤੈ ਮਾਣਿਓ ਛਲਿਓ ਬਲ ਬਾਵਣ ਭਾਇਓ ਤ੍ਰੇਤੇ ਤੈ ਮਾਣਿਓ ਰਾਮ ਰਘੁਵੰਸ਼ ਕਹਾਇਓ ਦੁਆਪਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਰਾਰ कंस करतार्थ कियो उग्र सैन को राज अभय भगत जन दियो कल जुग प्रमाण नानक गुर अंगद अमर कहायो श्री गुरु राज अब चल अटल आद पुरख फरमायो अवतार सन राम जी टाइम देता सारे ऋषियां ने आपो अपने आश्रम सजाए कोई कहंदा राम जी इधर आउणगे कोई कहंदा राम जी इधर आउणगे आपो अपने आश्रम सजाए होए ने राम जी आउणगे पता नहीं राम जी खुश हो के मैनू केड़ा वर दे जाण दूजा कहंदा मैनू पता नहीं केड़ा वर मिल जे पूजा करते हैं बहुती ते इच्छा यही हुंदी है मत्थे टेकते हैं जिन्ने भी कृपा करो महाराज आ कृपा कर दिओ आ कृपा कर दिओ बस व्यापार बहुत है प्यार घट है व्यापार बहुत है 2 रुपये दे के मंगा पता ही कोई नहीं किन्नियां क मंगणियां ने साडे धर्म च ही नहीं हिंदुआं दे विच साध संगत विष्णु जी की पूजा बहुत होंदी है बर्मा जी का मंदिर
साध संगत एक दो मंदिर ने सिर्फ, बहुते मंदिर माता लक्ष्मी दे ते साध संगत जां शिव जी भगवान दे। विष्णु भगवान की भी पूजा होंदी है ते शिव जी भगवान की भी पूजा होंदी है। बर्मा जी की पूजा बहुत घट होंदी है। इसदा कारण पता की है? बर्मा जी कौन ने? जिन्हां ने पैदा किया सृष्टि पैदा की जिन्हां ने। विष्णु जी कौन ने? जिन्हां ने रोजी देनी है, उन्हां दे घर वाली है लक्ष्मी। ते शिव जी कौन है? जिन्हें सानू लैके जाना लास्ट विच काल है शिव जी। परमेश्वर दे तीन गुण ने, रजो सतो ते तमो। साध संगत हुण शिव जी है जिहड़ा उन्हें काल करना है, ते विष्णु भगवान ने रोजी देनी है, लक्ष्मी उहदे घर वाली है। बर्मा जी ने सानू पैदा किया है। विष्णु जी की पूजा तां करते हैं क्योंकि माया उहदे घर वाली है लक्ष्मी। ते शिव जी की पूजा तां बहुत ही लोग करते हैं, लक्ष्मी की पूजा करते हैं आवी। ते शिव जी अगे बहुते नक रगड़ते हैं भी कृपा करो ना ही आवी अगो सतनाम, क्योंकि उन्होंने पता है भी ओदा काम है भी अंत करना काल। ते बर्मा जी की पूजा बहुत घट की जाती, क्यों? उन्हें पैदा करता सी, एक बारी पैदा करना सी करते, हुण बर्मा जी तो की लेना, पैदा करना सी उन्होंने करते। लक्ष्मी जी की पूजा होंदी है। ते साध संगत लक्ष्मी पूजा जिवें दिवाली वेले भी लोग घर दे दरवाजे खुले रखते हैं, कहते लक्ष्मी आऊ अंदर साडे घरां च, इस तरह लक्ष्मी आऊ। साध संगत जी माया दासी भगतां की कार कमावे। माया ते काम करदी अपने भगतां दे, पर कदों? जदों भगत बनांगे, जदों जुड़ांगे। भगतां की कार कमावे माया दासी, माया दासी। भगतां की कार कमावे माया दासी, माया दासी बोलो की कार कमावे माया दासी, माया दासी। भगतां 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 की कार कमावे माया दासी, माया दासी बोलो की कार कमावे माया दासी, माया दासी। भगतां की कार कमावे माया दासी, माया दासी। भगतां की कार कमावे माया दासी, माया दासी। भगतां की कार कमावे माया दासी, माया दासी। माया दासी भगतां की कार कमावे। माया ते अपने प्यारिਆਂ ਦੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰਦੀ है। साध संगत जी ਉਹ लक्ष्मी पूजा करती है दुनिया, ਉਹ भी ਹੁਣ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿਹੜਾ ਵਰ ਦੇ ਜਾਣ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਆਸ਼ਰਮ ਸਜਾਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਠਿਆਈਆਂ ਪੱਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮਠਿਆਈਆਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਭੀਲਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਰਾਮ ਜੀ ਮੇਰੀ ਕੁਟੀਆ 'ਚ ਵੀ ਚਰਨ ਪਾ ਦੇਣ, ਪਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਿਆ ਇਹ ਤੇ ਮਠਿਆਈਆਂ ਛਕਾ ਦੇਣਗੇ, ਮੈਂ ਕੀ ਛਕਾਵਾਂਗੀ, ਕੀ ਲਿਆਵਾਂਗੀ। ਇਹ ਗਈ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ, ਬੇਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬੇਰ ਤੋੜਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿਤੇ ਖੱਟੇ ਨਾ ਹੋਣ, ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਚੱਕ ਚੱਕ ਕੇ ਵੇਖਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮਿੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਜਿਹੜੇ ਖੱਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਸਿੱਟੀ ਜਾਂਦੀ। ਬੇਰ ਰੱਖ ਲਏ। ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ, ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅੰਦਰ ਬੈਠੀ ਕੁਟੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਨੇ ਤੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੀ, ਰਾਮ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਜੋ। ਰਾਮ ਜੀ ਆਏ, ਆਸ਼ਰਮ ਬੜੇ ਸਜਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਅੰਦਰ ਖੜੇ ਨੇ ਹਾਰ ਲਈ, ਜਿਹੜੇ साधु ने, ये किसका आश्रम है? कहते जी ब्रह्मचारियों का। अगले आश्रम से चले गए। ये किसका आश्रम है? कहते जी ये सन्यासियों का। अगले से चले गए। ये किसका आश्रम है?
कहते वैरागियों का। फिर भीलनी दी कुटिया अगे आके खड़ गए। वो सारे ऋषि कहते जी इधर नूं ना जाओ, इत्थे बड़ी करूप इत्थे भीलनी रहिंदी है। राम जी कहते असीं ते आई इहदे वास्ते। बाहर च खड़ के जाके कहते ये किसका आश्रम है? अंदरों आवाज आई, कहते राम जी का आश्रम है, ये नहीं है मेरा। सत श्री अकाल। असी कहने आ मेरा घर, मेरे बच्चों का घर। कदी असी भी आख्या बाजा वाले का घर है, ये गुरु नानक का ही घर है? नहीं नहीं, ये गुरु नानक का घर समझिया नहीं। वो जिदन गुरु नानक का घर समझांगे उस दिन तो मुड़ के शराब साडे घर नहीं वड़ेगी। जिदन तो गुरु नानक का घर समझांगे शराब मास नहीं वड़ेगा साडे घर। अजे गुरु नानक का घर नहीं समझिया, अजे ते साडा अपना ही घर है। राम जी आए, प्रेम की डोरी इहो जी हुंदी है। मूल लालन स्यों प्रीत बनी, तोरी ना टूटे छोरी ना छूटे, ऐसी माधो खिंच तनी। ऐसी प्रेम की डोर पैंदी है, आउणा पैंदा। सब को तेरा वस आगम अगोचरा, तू भगतां कै वस भगतां। तान तेरा वो अपने प्यारियां दे वस है। राम जी भीलनी दी कुटिया दे अगे आ खड़े होए ते आवाज दिती। साध संगत कहते ये किसका आश्रम है? कहते जी ये राम जी का आश्रम है। जदों क्या राम जी का आश्रम, नाल दी नाल अंदर चले गए। भीलनी बैठी मार के चौंकड़ा ते अरदासां कर दी है। किरपा कर दिओ चरण पाजो आके। बार बार नेत्रां चों वैराग दा जल वगदा, जिवें मेरा मन लोचै गुरदर्शन ताई। बिलप करे चातरख की न्याई, त्रिखा न उतरै शांत न आवे बिन दर्शन संत। प्यारे जियो मान लोचदा तरस दिया अखियां, तेरे आंगदार लोचदा तरस दिया अखियां, तेरे आंगदार मान लोचदा तरस दिया अखियां, तेरे आंगदार। मान लोचदा तरस दिया अखियां, तेरे आंगदार। लोचदा तरस दिया अखियां, तेरे
ਵਿਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨ ਲੋਚਦਾ ਤਰਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਤੇਰੇ ਦੀਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨ ਲੋਚਦਾ ਤਰਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਤੇਰੇ ਦੀਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਮਨ ਲੋਚੈ ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਤਾਈ ਬਿਲਪ ਕਰੇ ਚਾਤਰ ਕੀ ਨਿਆਈ ਤ੍ਰਿਖਾ ਨਾ ਉਤਰੈ ਸ਼ਾਂਤ ਨਾ ਆਵੇ ਬਿਨ ਦਰਸ਼ਨ ਸੰਤ ਪਿਆਰੇ ਜੀ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਆਉਣਗੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ ਕੋਈ ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਮੇਰੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ बैठ के दर्शन करने ने पंज प्यारियां दे दूरों ही साध संगत जी जिथे जिथे बैठे हो उवें जिवें प्यार नाल बैठे रहना है। गुरु गोबिंद सिंह दा बचन है खालसा मेरो रूप है खास खालसा खास रूप है साडा गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे बचन ने सारे प्यार नाल गज के पढ़िया करो। पंज प्यारियां दा सत्कार जिवें अगे जयकारियां विच करदे आ उवें जिवें सत्कार पंज प्यारियां दा करना है। ते बेनती ये है भी किसी ने खड़े नहीं होना बैठ के पंज प्यारियां दे दर्शन करने ने। गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहंदे जिन्हें मेरे दर्शन करने हैं पंज प्यारियां दे दर्शन कर लियो गुरु पंथ गुरु खालसे दे दर्शन कर लियो उन्हां दे विचों ही तुहानू मेरे दर्शन होणगे। तो इस करके पंज प्यारियां दा सत्कार गुरु गोबिंद सिंह महाराज दा सत्कार आपां सारियां ने करना रल मिल के सतगुरु दी कृपा हो जाएगी बख्शिश हो जाएगी। फिर एक दिन ऐसा आवेगा घर घर गूंजा पैणगियां घर घर गूंजा पैणगियां घर गूंजा पैण गया घर 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 गूंजा पैण गया घर घर गूंजा पैण गया गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दिया घर घर गूंजा घर घर गूंजा पैण गया गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दिया घर घर गूंजा पैण गया घर घर गूंजा पैण गया गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दिया घर घर गूंजा पैण गया घर घर गूंजा पैण गया नीलो दे असवार दिया घर घर गूंजा पैण गया घर घर गूंजा पैण गया नीले दे कुमार दिया घर घर गूंजा पैण गया घर घर गूंजा पैण गया नीले दे असवार दिया घर घर गूंजा पैण गया घर घर गूंजा पैण बोले
बाजा वाले दी सतगुरां ने महान बख्शिश की है, महान किरपा की है। जिथे संगतां दे दर्शन हो रहे ने उथे गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दे भी दर्शन हो रहे ने। नाल अज गुरु रूप पंथ खालसे पंज प्यारियां दे भी दर्शन हो रहे ने। धन भाग ने साडे महाराज की किरपा दा सदका 692 प्राणी 8 घट 700 प्राणी गुरु के जहाज बेनती है जिवें अगे भी आप सुनते रहंदे हो दीवाना विच बावां खड़ियां करते हैं ना, जिवें खिमा करना आओ महाराज ने कृपा की है। चलो जे 792 कुछ कहते हैं 726 कुछ 692, चलो जिन्ने भी हैगे ने सारियां नूं लख लख वधाइयां जेड़े गुरु के जहाजे चढ़े ने। महाराज ने महान कृपा की है, जिन्हां दा नवां जीवन बनया। बेनती है भाई जिवें अगे बाहां खड़ियां करदे हो, अज भी प्यार दा सबूत देना सब ने। आप 400 साला प्रकाश दिवस मना रहे हैं।
बावां खड़ियां करनियां ने। जे मनदे हो सचमुच गुरु ग्रंथ साहिबान नूं मनदे हो, सारियां ने कोई रह ना जावे। ये चढ़दी कला दा प्रतीक ने। बावां खड़ियां करनियां ये चेतनताई दा प्रतीक ने। ਇਹਦੇ ਨਾਲ चेतनताई आउंदी है, जागृति आउंदी है। होरां दा मन मनदा अमृत छकण नूं। ਜਿਹੜੇ टुट चुके ने उन्हां दा जी करदा दुआरा छकीए। प्रबंधकां नूं हौसला मिलदा, अमृत छक के आए प्राणियां नूं ਵਧਾਈ मिलदी। इस करके सारियां ने बाहां खड़ियां करनियां ने। जिन्ने बैठे हो ਇੱਥੇ संगत विच सारे गुरमुख नहीं आए, कई CID करन आए ने, वेखण ही आए ने। वेखीए ते सही किवें है। फिर उन्होंने पता लग जाता है खालसा चढ़दी कला जय आखो सतनाम श्री वाहेगुरु बोले। सैकड़े नहीं, हजारा नहीं, लखां दी तादाद विच हाजरियां भर रहे हैं सारे। बेनती है गज के बोलना मेरे नाल सब ने, नाले बाहां भी खड़ियां करनियां ने। जिन्ने गुरु ग्रंथ साहिबान नूं मनदे हो यही तुहाडा साथ है। ये साथ रहेगा, थां थां ते अमृत संचार फेर होणगे। बोले सो निहाल बोले सो निहाल राज करेगा पंथ की। दोवें दोवें बाहां खड़ियां करनियां ते बोलो इन्ने जोर दी। ओ भीड़ पई है करतारपुर साहिब जिहनूं प्रकाश कीता सी, जिस भीड़ दा 1875 अंग ने। उथों तक आवाज जाए आखो सतनाम श्री वाहेगुरु। गज के बोलो बोले सो निहाल आज्ञा भई कवि चलायो सब सिखन को गुरु मान्यो गुरु मान्यो गुरु मान्यो गुरु मान्यो। बोलो सो निहाल बोलो सो निहाल बोलो सो निहाल बोलो सो निहाल बोलो सो निहाल। कौन कहंदा खालसा ढैंदी कला वाल जा रहा? कौन कहंदा सिੱਖੀ ਦਾ प्रचार नहीं? कौन कहंदा खालसा अज थल्ले नूं जा रहा है? इत्थे आके वेखो खालसे दा प्यार किन्ना है। वेखण खां वेखण वाले, वेखण गल्लां करन वाले, उन्हां नूं पता लगे। ध्यान दिओ भाई, खालसे दे विच किन्ना प्यार है। जे मन करके एक हो गए कोई नहीं खालसे नूं खत्म करन वाला। बोले सो निहाल बोलो सो निहाल बोलो सो निहाल बोलो सो निहाल। राज करेगा आज्ञा भई कवि चलाओ गुरु मान्यो गुरु मान्यो गुरु मान्यो गुरु मान्यो गुरु मान्यो
ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਭਾਵੇ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਵੇ, ਫਤਿਹ ਪਾਵੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜਕਾਰਾ ਬੁਲਾਵੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਭਾਵੇ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਵੇ, ਫਤਿਹ ਪਾਵੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ आओ ध्यान दियो भाई। कर्म पाया तुद जिन तो से नाम हर के लागे। ध्यान दियो जरा। ध्यान दियो जरा, ध्यान दियो साध संगत जी, ध्यान दियो। जो महान कृपा सतगुरां ने कीती है, इत्थे पता लगदा है कि सतगुरां दा प्रकाश दिवस मनाया है। खुशी है संगतां विच, प्यार है संगतां विच। सतगुरु इसे तरह बख्शिश रखन, ये प्यार बनिया रवे, इत्थे ही नहीं घर जाके भी सदा बनिया रवे। जेड़े अजे भी टुटे हुए ने, जिन्हां ने तक अमृत नहीं छकिया, अमर दी दात प्राप्त नहीं कीती, वो मन बनाओ ते सिंह सजो। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दे लड़ लगो। महाराज कृपा करन, लख लख वधाइयां उन्हां नूं जेड़े गुरु वाले बन के आए ने। सारे जथे वल्लों, सारे पंथ वल्लों, सारी संगत वल्लों लख लख वधाइयां अमृत छकण वालियां नूं, जिन्हां दा अज नवां जीवन बनिया है। सतगुर कृपा करन, यही अरदास करियो। हाथ सिर ते रखियो जी, जदों मैं डोला, जदों मैं डोला, रखियो जी डोला, जदों मैं डोला। सिर ते रखियो जी, जदों मैं डोला, 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 जदों मैं डोला। सिर ते रखियो जी, जदों मैं डोला, जदों मैं डोला। हाथ सिर ते रखियो जी, जदों मैं डोला, जदों मैं रखियो जी डोला, जदों मैं डोला। सिर ते रखियो जी, जदों मैं डोला, जदों मैं डोला। सिर ते रखियो जी, जदों मैं डोला, जदों मैं डोला। सिर ते रखियो जी, जदों मैं डोला, जदों मैं डोला। सिर ते रखियो जी, जदों मैं डोला, जदों मैं डोला। हाथ दे के जी रखी मालका, हाथ दे के जी रखी मालका। ओ हाथ दे के जी रखी मालका, हाथ दे के जी रखी मालका। हाथ दे के जी रखी मालका, हाथ दे के जी रखी मालका। किते डोल ना जावे जी मन मेरा, हाथ दे के रखी मालका। डोल ना जावे जी मन मेरा, हाथ दे के रखी मालका।
ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮਨ ਕਿਤੇ ਡੋਲ ਨਾ ਜਾਏ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਲੈ ਜਾਓ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਅੱਜ ਵੀ ਬੜੇ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਕੇ ਮੋੜਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਉਣਾ ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਲੈ ਜੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਛੱਪਰੀ 'ਚ ਲੈ ਜੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਲੈ ਜਾਓਗੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਹਨ। ਰਾਮ ਜੀ ਗਏ ਭੀਲਣੀ ਦੀ ਕੁਟਿया ਵਿੱਚ। ਇਹ ਕਿਸका आश्रम है? कहते राम जी का। अंदर चले गए, सिर ते रखिया हथ, कहते खोल अखां। अखां खोलियां, जदों वेख्या राम जी सामने खड़े ने, चरना ते नमस्कार कीती। झूठे बेर पए ने ओही फड़ाते, भगवान ने छके। लक्ष्मण नूं दिते, लै लक्ष्मणा तू भी छक लै। लक्ष्मण ने सोचिया हो ਇਹਦੇ झूठे बेर किवें खावां। राम जी ने कह ते दिता, फड़ ते ले बाहर लिया के थले सिट ते। राम जी कहंदे ओ लक्ष्मणा बेर खा ले। सच दसता, कहंदा जी मैं ते ओ सिट ते मैं नहीं खा सकिया। कहंदे गल सुन ले, अज सिट ते एक दिन खाने पैणगे। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। सिट दिते ना, एक दिन यही तेरी जान बचाउणगे। फिर संजीवनी बूटी, संजीवनी बूटी जिहड़ी हनुमान लैके आया सी ओ किहड़ी सी? ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਬੇਰ ਸਿੱਟੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਗਿਟਕਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਝਾੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਝਾੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜੜਾਂ ਰਗੜ ਕੇ ਲక్ష్మణ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਈਆਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਜੀਵਨੀ ਬੂਟੀ। ਆਗੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਖਾਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਖਾਣੇ ਵੀ ਪਏ। ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਜਿਆ, कृष्ण जी ने नवाजिया, गुरु नानक साहब ने नवाजिया। अज साडे सतगुरु नवाजदे ने, अज भी कृपा करदे ने। वो गए जदों पंपासर तीरथ ते, राम जी कहंदे भीलणी चल तैनूं नाल लैके चलना है। वो कहंदी जी मेरे तो की कराउणा, उत्थे ऋषि ने, मैं नहीं जाना। कहंदे नहीं, नाल ले आए। लो ऋषिओ ऐ करो तुसी चरण पाओ। सारिया ने चरण पाए, जल साफ ना होया। राम जी ने खुद चरण पाए, जल साफ ना होया। भीलणी नूं कहंदे भीलणी तू भी आके पा चरण। कहंदी जी सूरज दे सामने दीवा की अहमियत रखदा? महाराज तुसी चरण पाते, मेरे चरण मगर रह गए। महाराज कहंदे नहीं भीलणी पा जरा चरण। ऋषि वेखदे रह गए। भीलणी ने चरण पाए, नाल दी नाल सरोवर साफ हो गया। सत श्री अकाल। सरोवर दा जल साफ हो गया। गुरु प्यारिओ अपने प्यारिਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ। ਹੈ ਸਭ ਵਡਿਆਈਆਂ ਉਸੇ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਕੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵਡਿਆਈ ਪੱਤੜ ਕਲਾ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ, ਉਦਮ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਐਸੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆ ਰੌਣਕਾਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਭਾਗ ਜਗਾਏ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਸਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। 400 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਾਸ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਰੇ ਜਥੇ ਵੱਲੋਂ, ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ 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 ਵਧਾਈਆਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਬਣਿਆ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਵਧੋ ਸਾਰੇ, ਇਹ 400 ਸਾਲਾ ਮਨਾਈਏ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਮਨਾਈਏ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਬਣਾਈਏ, ਗੁਰਮਤਿ ਹਿਰਦੇ ਚ ਵਸਾਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 400 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਵਸ ਮਨਾਈਏ। ਤਾਂ ਹੀ ਫਾਇਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਣ ਜਾਵੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਿੱਛਾ ਛੱਡ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗਣਾ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗੀਏ। ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਹਿਰਦੇ ਵਸਾਈਏ, ਬਾਣੀ ਔਰ ਬਾਣੇ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋਈਏ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਣ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ।